Hello students, we are going to discuss about chapter 9, Introduction to C++ part 2. Previous video, we have discussed about the Introduction to C++ and the types of lexical units. In that, we have discussed about the keywords and identifiers. Now, we are going to learn about the literals, that is constants. Literals are nothing but it is a data items whose values do not change during the execution of a program. So, நம்ம identifiers variables la தான் values store பண்ணுவோம். அந்த values are constants. So, these values will not change during the execution of a program. Only the variable will be changed. Variable will keep on updates its value during the execution of a program, but constant do not change its value. So, literals are also called as a constants. It has several kinds of literals. So, numeric constants. Again, the numeric constants are divided into integer constant and real constants, Boolean constants, character constants and string literals. So, let's discuss about all these types. The first one is the numerical constants. So, in the name itself, we'll get an idea about a numeric constant, which contains only the numbers. It has two types, integer constants or fixed point constants, real constants or floating point constants here. So, in integer constants which contains only the whole numbers without a fractional part. The fractional part is nothing but after the decimal point whatever numbers are coming, that is called as a fractional part. Okay, so the integer number contains only the whole numbers which do not contain any decimal points. It may be the signed number or unsigned number. Signed numbers are nothing but it is a negative numbers. So, in these numbers, the comma, blank spaces, these are not allowed in this part. There are three types of integer constants, that is decimal, octal and hexadecimal. So, these names are very familiar, no? You have already studied these names in the number system. Do you remember that? Okay, so the first one is decimal integer. Okay, that is the decimal value means what? It should contain here 0 to 9 digits. So the combinations you can use are 0 to 9 only. Let's see the examples here. 725. This is a valid decimal number, that is integer decimal number. Here comma is not allowed, so that is a invalid. Minus 27. You can use a minus sign here, negative. To represent a signed integer, we can use a negative. But blank spaces are not allowed. Then 4.56. In the point is not allowed in the integer constants. So, in the point வந்து decimal, அதாவது fractional partல தான் வரும். இங்க 4 பாயிண்ட்ன்றது டெசிமல் பாயிண்ட். ஸோ 5, 6 வந்து ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டாக ஆகிடும். ஸோ இந்த கேசஸில் என்ன ஆகும்னா கம்பைலர் டேக்ஸ் ஒன்லி தி இன்டெக்ரல் பார்ட் அலோன். ஸோ விச் இஸ் த இன்டெக்ரல் பார்ட்? 4 அலோன் இஸ் தி இன்டெக்ரல் பார்ட். அப்போ 4 மட்டும்தான் எடுத்துக்கும், 5, 6 வந்து இக்னோர் பண்ணிடும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ட்னா இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி த ஹோல் நம்பர். அதில் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் இருக்கக்கூடாது, அதாவது டெசிமல் பாயிண்ட்டே வரக்கூடாது. அந்த integer numbers நம்ம எப்படி represent பண்ணலாம்னா decimal, octal and hexadecimal. decimalன்றது 0 to 9 digits யூஸ் பண்ணுறது தான் integer decimal number. ஓகே, ஸோ integer decimal constantல பாயிண்ட் வந்ததுன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்க எல்லா நம்பர்ஸையும் கம்பைலர் இக்னோர் பண்ணிவிட்டு வெறும் இன்டீக்ரல் ப்ராட்டை மட்டும்தான் அது எடுத்துக்கும், தட் இஸ் 4 மட்டும்தான் எடுத்துக்கும். Then $9 is given. This is a invalid. Why it is invalid? Now, dollar is a special character. It is not allowed. Do you understand that? So, this is the integer decimal constant. The next one is octal. So, octal number நம்ம எப்படி represent பண்ணுவோம்? It can be represented with the combination of 0 to 7. So, 0 லேந்து 7 வரைக்கும் இருக்க values we can represent as a octal number which is begin with the 0. Okay, so the 0 is nothing but it represents the octal value. ஒரு octal value நம்ம represent பண்ணுறதா இருந்தால் in the beginningல we have to use a 0 value here. See for example, so the valid points are here 0, 1, 2. So beginningல நம்ம 0 கொடுத்திருக்கிறதுனால this will be considered as a octal integer value, integer constant. So இந்த 1 and 2 வந்து நம்ம 0 to 7ல இருக்கிறதுனால it is valid.
Then minus 0 to 7, it can be the signed also, அதனால நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்கோம். Then plus 0, so நம்ம plus பாசிட்டிவ்க்கும் plus கொடுக்கலாம். So no problem in that, it is a unsigned number. So ஒரு octal நம்பரை நம்ம represent பண்ணுறதா இருந்தால் it should begin with a 0 and followed by the sequence of 0 to 7 digits. 0லேருந்து 7 digitsக்குள்ள இருக்க வேல்யூஸை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். Let's see what are the invalids are here. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கமா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கமா இஸ் நாட் அலோட், ஸோ தட் இஸ் இன்வாலிட். The next case 0.56. I already told you பாயிண்ட் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. இன்கேஸ் நம்ம சப்போஸ் ஆக்டல் வேல்யூன்னு கொடுத்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா இட் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ நார்மல் இன்டீஜர் தான். நார்மல் டெசிமல் இன்டெக்ரல் படித்தோம் இல்லையா, அந்த டைப்பாக தான் எடுத்துக்குமே தவிர இதை ஆக்டல் வேல்யூவை கன்சிடர் பண்ணாது. Then in the last one 0158, 8 வந்து it is not possible in the octal. Octal 0 to 7 மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். So 8 வந்து it is not allowed, so that is invalid here. Do you understand here? So நம்ம டெசிமல் இன்டெக்ரல் டெசிமல் கான்ஸ்டன்ட்ல என்ன படித்தோம், அங்கே டெசிமல் பாயிண்ட் வந்ததுன்னா அந்த ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டை விட்டுட்டு அந்த இன்டெக்ரல் பார்ட் 4 மட்டும் எடுத்துக்கும். ஆக்டலில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் பிகினிங்கில் 0 யூஸ் பண்ணணும். ஸோ 0 யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட்டு கொடுத்தோம்னா தட் வேல்யூ வில் நாட் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ ஆக்டல் வேல்யூ. அது ஆக்டல் வேல்யூவாக எடுத்துக்காது. ஸோ இன்டீஜர் வேல்யூவாக எடுத்துட்டு அதில் இருக்க ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு 4 மட்டும் இன்டீஜர் பார்ட்டாக எடுத்துக்கும். Do you understand that? Then the next one is hexadecimal. So hexadecimal means what? It is a sequence of one or more hexadecimal values. What are the hexadecimal values? 0 to 9 and A to F. We have studied, no? Do you remember that? So that is a hexadecimal value. So or value hexadecimal value நம்ம represent பண்றதா இருந்தா it should begin with the 0x. 0x, the x can be the smaller case or upper case also. Lower case லையும் கொடுக்கலாம், upper case லையும் கொடுக்கலாம். Let's see the example. So the first value 0x123. So it is a valid only. So hexadecimalக்கு 0லேருந்து 9 வரைக்கும் வரலாம். 10க்கு மேலே represent பண்ணுறதா இருந்தால் we have to use some alphabets A to F யூஸ் பண்ணணும். Then இதில் வந்து டாட் கமா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கமா இஸ் நாட் வேலிட். சிமிலர்லி 0x, இங்கே பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் ஸ்மால் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், செகண்டில் கேபிட்டல் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நோ ப்ராப்ளம் இன் தட். ஓகே, யூ கேன் யூஸ் எய்தர் அப்பர் கேஸ் ஆர் லோயர் கேஸ். Then decimal point. Decimal point are not allowed in the hexadecimal year. Similarly, இங்கே வந்து நம்ம ஆக்டலையும் ஹெக்ஸாடெசிமலை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு we are using a prefix தான். 0 யூஸ் பண்ணோன்னா ஆக்டலை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது, 0x கொடுத்தா ஹெக்ஸாடெசிமலை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். To represent the long and unsigned constant represent பண்ணுறதா இருந்தால் சஃபிக்ஸாக நம்ம கேபிட்டல் எல் இல்லை ஸ்மால் எல்ல யூஸ் பண்ணணும். லாங் இன்டீஜராக இருந்ததுன்னா சஃபிக்ஸ் at the end of the numbers we have to use a capital L or small l. Unsigned இருந்தாலும் we have to use a capital U or small u. Then the next type is real constant or floating point constants. So real constants are nothing but fractional numbers. நம்ம decimal point போடுவோம் இல்லையா, ஸோ இன்டீஜர்னா 450, இப்போ decimal பாயிண்டே இல்லாமல் வர நம்பர் தான் இன்டீஜர் நம்பர். அதில் தான் நம்ம இந்த 3 டைப்ஸ் பார்த்தோம், டெசிமல், ஆக்டல், ஹெக்ஸாடெசிமல். Real constants of floating point na fractional numbers are called as a real constants of floating point number. So இதில் decimal point கண்டிப்பாக வரும். So these constants may be written in a fractional form or in the exponent form. So fractional form நம்ம எழுதுறதா இருந்தா we will use a decimal point between the digits. இப்போ நான் 4.56 ன்னு கொடுத்தேன்னா that is a fractional. Okay, so நமக்கு வந்து அந்த fractional partல வந்து 4 வந்து integral பார்ட்டா போகும், பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர 5 6 ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டாக வரும். ஸோ இட் மே பி த பாசிட்டிவ் நம்பர் ஆர் நெகட்டிவ் நம்பர். ஸோ என்ன சைன் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வித்தவுட் அ சைன் நம்ம கொடுத்தோம்னா தட் நம்பர் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ பாசிட்டிவ் நம்பர். இதுவே எக்ஸ்பொனண்ட்டாக நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் இட் ஹாஸ் அ 2 பார்ட்ஸ், தட் இஸ் மேண்டிசா அண்ட் எக்ஸ்பொனன்ட் பார்ட். ஓகே, ஸோ ஃப்ராக்ஷனல் ஃப்ளோட்டிங் நம்பர்ஸே 2 பார்ட்ஸில் 2 டைப்ஸில் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஒன்லி வித் த ரியல் வேல்யூ, தட் இஸ் டாட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டு டெசிமல் டாட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். அனதர் டைப் இஸ் எக்ஸ்பொனன்ட் ஃபார்ம். எக்ஸ்பொனன்ட் ஃபார்மில் இட் ஹாஸ் அ 2 பார்ட்ஸ், மேண்டிசா அண்ட் எக்ஸ்பொனன்ட். மேண்டிசா இஸ் நத்திங் பட் இன்டீஜர் வேல்யூ. ஸோ இன்டீஜர் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது
mantis are. Exponent value represent பண்றது e. So for example, so this number can be written as 0.58 into 10 power 8. ஸோ இந்த 10 பவர் 8 வந்து நம்ம எக்ஸ்பொனன்ட் ஃபார்மில் எழுதும் போது 0.58e8. இதில் 0.58ன்றது மேண்டிஸா, ஈக்கு அப்புறம் வர வேல்யூ தான் என்னது எக்ஸ்பொனன்ட் வேல்யூ. ஸோ என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 8. ஸோ தட் இஸ் த எக்ஸ்பொனன்ட் 1. லெட்ஸ் see the example here. ஸோ இதுதான் எக்ஸ்பொனன்ட் ஃபார்ம். த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், 5.864e1. ஸோ இந்த எக்ஸ்பொனன்ட் ஃபார்மை we can written with the power of 10. ஓகே, ஸோ 10 பவர் 1 into 5 into 864. ஸோ இதோட பவர் வேல்யூ பாசிட்டிவ்ல இருந்ததுன்னா நம்மளோட டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடாக மூவ் ஆகும். ஸோ நம்ம 1 place டுவர்ட்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட்டை மூவ் பண்ணணும். அப்போ நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும்? 58.64. Similarly, the next example e minus 2. So minus 2 கொடுத்துருக்காங்க, that is 10 power minus 2. minus 2 இருந்ததுன்னா நமக்கு டெசிமல் பாயிண்ட்டை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு மூவ் ஆகணும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா 5864. ஸோ பாயிண்ட் எங்கேயுமே இல்லை. ஸோ டிஃபால்ட் அது எங்கே இருக்குன்னு அர்த்தம், ஆஃப்டர் 4 தான் டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ டு மூவ் டுவர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மூவ் பண்ணும்போது 2 places மூவ் ஆகணும். ஸோ யூ வில் கெட் 58.64. Then the third one is 0.5864e2. ஸோ இங்கே எக்ஸ்பொனன்ட் வேல்யூ 2 பாசிட்டிவில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இட் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் 10 பவர் 2. ஸோ பாசிட்டிவில் இருந்ததுன்னா நம்மளோட டெசிமல் பாயிண்ட் எந்த பக்கமாக மூவ் ஆகும்? ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மூவ் ஆகணும். ஸோ அப்போ மூவ் பண்ணும்போது 5க்கு முன்னாடி இருக்க பாயிண்ட் மூவ் ஆகும்போது 58.64 மூவ் ஆகுது. Do you understand that? So point, decimal point between the two digitsனாலே that is the floating point or real constants. Do you understand, ma? So these are the values can be assigned to the variable. So that's why it is called as the constants. The next constant is Boolean. So Boolean is nothing but it is used to represent the Boolean values, that is true or false. True or false ன்னு சொல்றது தான் Boolean values. Trueனா 1, falseனா 0. So இந்த values மட்டும் ஸ்டோர் பண்றது தான் Boolean literals. The next one is character constant. Character constant is nothing but it represents a single character enclosed within a single quotes. So character நாலே alphabet தான், single letter தான் வந்து character. அது வந்து single quotesல represent பண்ணணும். So நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து character யூஸ் பண்ணுறோமோ that character should be enclosed by the single quotes. Let's see the example. A கொடுத்துருக்காங்க, A is enclosed with the single quotes. நம்ம 2ன்றது numerical value தான், பட் அதை single quotesல நம்ம கொடுத்தோம்னா that 2 will be considered as a character தான், அதை நம்பராக இங்கே எடுத்துக்க முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம எப்போல்லாம் வந்து சிங்கிள் கேரக்டரில் கொடுக்குறோமோ ஸோ இட் டேக்ஸ் ஏ ஆஸ்கி வேல்யூ. ஸோ நம்ம கீபோர்டில் இருக்க ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு ஆஸ்கி வேல்யூ இருக்குது. we have studied ASCII value, no? American Standard Code for Information Interchange. So each character is represented as a ASCII code only. ஸோ நம்ம சிங்கிள் கேரக்டரை டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்கக்கூடாது. டபுள் கோட்ஸில் கொடுத்தோம்னா தட் இஸ் எ இன்வேலிட் கேரக்டர். ஸோ சிங்கிள் கேரக்டராக இருந்ததுன்னா இட் ஷுட் பி என்க்ளோஸ்டு பை தி சிங்கிள் கோட்ஸ் ஒன்லி. தென் so escape sequence. What is escape sequence? Escape sequence is also called as the non-graphic characters. What is non-graphic characters? C++ allows certain non-printable characters represented as a character constants. Okay, so ஒரு சில characters மட்டும்தான் நம்மளால print பண்ண முடியும், சில special characters நம்மளால print பண்ண முடியாது. So that non-printable characters are called as a non-graphic characters. So for example, நம்ம print பண்ணும்போது ஸோ ஏதாவது ஒரு அவுட்புட்டை நம்ம கொடுக்கும்போது எக்ஸிக்யூஷன் டைமில் நம்ம அவுட்புட் கொடுக்கும்போது பேக் ஸ்பேஸ், டேப் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அவுட்புட்டில் பிரிண்ட் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் தான் நான் பிரிண்டபிள் கேரக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. நான் பிரிண்டபிள் கேரக்டர்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் அ நான் கிராஃபிக் கேரக்டர்ஸ். ஈவன் நம்மளோட அவுட்புட்டில் நடுவில் ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் வரணும்னாலும், இல்லை டபுள் கோட்ஸ் வரணும், இல்லை கொஸ்டின் மார்க் அவுட்புட்டில் டிஸ்பிளே ஆகணும், இல்லை பேக் ஸ்லாஷ் டிஸ்பிளே ஆகணும்னா நம்மளால் டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது. ஸோ தீஸ் கேரக்டர்ஸ் ஆர் cannot be printed. ஓகே, அதனால தான் நான் பிரிண்டபிள் சொல்கிறோம். ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும்னா we can do with the help of escape sequence. ஸோ escape sequence are represented with the backslash followed by 1 or 2 characters. ஸோ நம்ம எந்த கேரக்டர்ஸை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த கேரக்டரை பேக்ஸ்லாஷ் பக்கத்தில் கொடுத்தோம்னா that will be displayed on the output though it is a non printable characters. ஸோ பிரிண்டே ஆகாத கேரக்டராக இருந்தால்
இல்லைன்னா கூட நம்ம ஸ்லாஷ்க்கு பக்கத்தில் கொடுத்தோம்னா that will be printed here. So that is a escape sequence. Escape sequence are nothing but backslash. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெல் சவுண்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணோன்னா ஸ்லாஷ் ஏன்னு கொடுத்தோம்னா இட் வில் கெட் எ பெல் சவுண்டு. தென் பேக் ஸ்பேஸ் பண்ணணும்னா ஸ்லாஷ் பி. தென் ஸ்லாஷ் என்ன நெக்ஸ்ட் லைன். ஸோ நார்மலாக நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு நம்மளோட கர்சர் வராது. ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு நமக்கு அவுட்புட் பிரிண்ட் ஆகும் போது கர்சர் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வரணும்னா we have to use a slash n. Then slash r. Then horizontal tab. ஸோ நம்ம ஸ்பேஸ் டேப் விடும் இல்லையா, அந்த ஸ்பேஸ் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கு நடுவில் நமக்கு ஸ்பேஸ் வரணும்னா we have to use a slash t, that is a horizontal tab. Slash v for the vertical tab. Double slash. ஸோ உங்களோட பிரிண்டில் அவுட்புட்டில் ஸ்லாஷ் டிஸ்பிளே ஆகணும்னா we have to use a double slash. Then கோட். நார்மலாக நம்ம எல்லா எக்ஸ்பிரஷனும் டபுள் கொட்டேஷன்ஸில் கொடுப்போம். ஸோ அந்த டபுள் கொட்டேஷனுக்கு நடுவில் நம்ம ஒரு சிங்கிள் கோட்டை டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது, அப்பாஸ்ட்ரஃபியை டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது. சிமிலர்லி அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு நடுவில் இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டை நம்மளால் டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த கொட்டேஷன்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இந்த எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் பேக் ஸ்லாஷை யூஸ் பண்ணி தான் we can able to do it. ஸோ ஒரு சிங்கிள் கோட்டை நம்ம அவுட்புட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணுறதா இருந்தாலும் we have to use a பேக் ஸ்லாஷ் சிங்கிள் கோட். டபுள் கோட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறது அந்த ஸ்லாஷ் டபுள் கோட்ஸ். question markனா ஸ்லாஷ் question mark. சிமிலர்லி இது ஆக்டல் நம்பர் அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு we can use ஸ்லாஷ். ஹெக்ஸாடெசிமலுக்கு ஸ்லாஷ் எக்ஸ் ஹெச்என். தென் நல் கேரக்டருக்கு சி. Do you understand that? ஸோ இங்கே எஸ்கேப் சீக்வன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேப் கேரக்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கேரக்டர் பேக் ஸ்லாஷ்க்கு அடுத்து சிங்கிள் கேரக்டராகவும் இருக்கலாம், மோர் தென் ஒன் கேரக்டராகவும் இருக்கலாம். ஸோ ஈவன் இட் ஹாஸ் மோர் தென் ஒன் கேரக்டர் ஆல்சோ இட் ஷுட் பி என்க்ளோஸ்ட் பை த சிங்கிள் கோட்ஸ் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட்னாலே இட் ஷுட் பி என்க்ளோஸ்ட் பை த சிங்கிள் கோட்ஸ் தான். எஸ்கேப் சீக்வன்ஸும் இட் கம்ஸ் அண்டர் தி கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் தான். ஸோ நம்ம பேக் ஸ்லாஷ் அடுத்து மோர் தென் ஒன் கேரக்டர் யூஸ் பண்ண it should be enclosed by the single quotes only. Do you understand that? Then the next concept is string literals. So what do you mean by string? String is nothing but group of characters are called as a string. Okay, so நம்ம இப்போ நார்மலாக ஒரு லெட்டர் ஆல்ஃபபெட் மட்டும் எடுத்தோம் ஏன்னு சொன்னோன்னா தட் இஸ் a character. இதுவே நம்மளோட நேமை சொன்னோன்னா தட் இஸ் a string. So the string contains the group of characters. So the string should be enclosed by the double quotation. சிங்கிள் கேரக்டராக இருந்தால் சிங்கிள் கோட் சொன்னோம். ஸோ ஸ்ட்ரிங்காக இருந்ததுன்னா டபுள் கொட்டேஷனில் தான் நம்ம என்க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ பை டிஃபால்ட் ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல்ஸ் ஆர் ஆடட் அட் த எண்ட் ஸ்லாஷ் ஜீரோ. ஓகே, நல்லன்ற ஒரு கேரக்டர் டிஃபால்ட்டாக எல்லா ஸ்ட்ரிங்குக்கும் எண்டுலேயும் டிஃபால்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகும். எதுக்காக இந்த ஸ்லாஷ் ஜீரோ தட் இஸ் a null கேரக்டர் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா இட் டிட்டர்மைன்ஸ் தட் இண்டிகேட்ஸ் தட் திஸ் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங். ஒரு வேல்யூஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும் போது உங்களோட நேம்ஸ் எதையோ ஸ்டோர் பண்ணும் போது டிஃபால்ட்டாக நம்மளோட நேம்க்கு லாஸ்ட்டாக ஸ்லாஷ் ஜீரோன்னு ஸ்டோர் ஆகிடும். அந்த ஸ்லாஷ் ஜீரோ தான் இண்டிகேட் பண்ணுது திஸ் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங். ஸோ ஸ்ட்ரிங்கோட எண்டில் தான் அந்த ஸ்லாஷ் ஜீரோவே ஸ்டோர் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வெல்கம்ன்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். ஏன் வெல்கம்ன்ற தி ஸ்ட்ரிங்? பிகாஸ் வெல்கம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 7 கேரக்டர்ஸ், தட் இஸ் குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். ஓகேங்களா, இது நான் வெறும் டபிள்யூன்னு சொன்னேன்னா தட் இஸ் a கேரக்டர். WELCOME போது group of characters. So that's why it is called as a string. It should be enclosed with the double quotes. ஓகே, ஸோ இந்த வெல்கமோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7. பட் நம்ம ஸ்டோர் ஆகும் போது அது என்ன சைஸில் ஸ்டோர் ஆகும்னா 8ல் தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ இதோட சைஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் என்னென்னா 8 தான். பிகாஸ் ஸ்லாஷ் ஜீரோ வந்து நமக்கு டிஃபால்ட்டாகவே அங்கே ஸ்டோர் ஆகும். இட் டினோட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் தி கேரக்டர் இயர். Do you understand that? So for example, let's see the example for valid and invalid year. இங்கே பாருங்கள், ஏன்றது கேரக்டர் தான். ஆனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், டபுள் கோட்ஸ் தாராளமாக கொடுக்கலாம். சிங்கிள் கேரக்டராக இருந்தாலும் நம்ம டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்கலாம். பட் ஸ்ட்ரிங்கை சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுக்க முடியாது. Do you understand? கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட்னாலே இட் ஷுட் பி என்க்ளோஸ்டு பை த சிங்கிள் கோட்ஸ் தான். பட் அதை நம்ம டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்து யூஸ் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம் இன் தட். ஆனால் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்து யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெல்கம் இருக்கு இல்லையா, இந்த வெல்கம் வந்து ஸ்ட்ரிங்கு தான். பட் இந்த ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்து டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் a invalid one. Then so double quotationக்குள்ள 1 2 3 4னு கொடுத்துருக்கோம். So though it is a numeric constant, it will be considered as a string only. So double quotationக்குள்ள கொடுத்ததுனால that will be considered as a string-ஆ தான் எடுத்துக்கும், நம்பராக அதை கன்சிடர் பண்ணாது.
ஸோ இதெல்லாம் இன்வாலிட் பாருங்கள். ஸோ இந்த குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் அ இன்வாலிட் ஒன்லி பிகாஸ் ஸ்ட்ரிங் என்னவாக இருக்கணும், இட் ஷுட் பி என்க்ளோஸ்ட் வித் த டபுள் கோட்ஸ் ஒன்லி. Do you understand the concept here?